संध्या अधिवेशन रे डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त पुण्यात्मा मानक प्रणाम। एमिति एक संयोग वशत आम एमिति एक समय रे बसिचंती। आज मध्य से घोष यात्रा किछि पर्सन को आपण माने देखिचंती। गतकाली ठारू आरंभ होइतला एवं आगो को बाहुडा यात्रा आसुची। तेणु एई गुंडीचा एवं बाहुडार मझिरे समस्त दिव्य कृपा अभिप्सु जो माने अति मानस पथर यात्री से जगदीशंकर कृपा आपणकर यात्रार साथी हो ए आशा करी आज आम आलोचना करबा गोटे सुंदर टॉपिक आड़ को जीवा जहा होची सर्वमय चेतना द ऑल कॉन्शियसनेस सर्वमय चेतना एथिरे आम अंतत आलोचना करबा। 4 दिन पूर्व मैं टॉपिक टी आलोचना करी थी किंतु दुर्भाग्यवशतः रेकर्डिंग करि पारली नहीं। तेणु जो रेकर्डिंग करि न पारिली तापर अनेक लोक भुवनेश्वर थे ओल्ड टाउन रे रविवार दिन। तेणु ता भाभी तार किछि पर्सन आलोचना करी संपूर्ण आलोचना करनथि किछि पर्सन आलोचना करी। तेणु सेठी मु स्थिर करी एवं कही जे एटा को मु खूब शीघ्र एई सप्ताह भितर केउठी गोटे आलोचना करी किंतु भूली जाइथिली। आज अपा फोन कर सारला मेसेज पठै सारला परे मोर हठात मन पड़गला। तेणु ये टॉपिक आड़ को जीवा बहुत सुंदर टॉपिक जानी बेसिकली आपन को जानिबा दरकार। याकू आपण एक्सटर्नली न जाई करी भितर को जीवा जे प्रकृति रे जिंसटा कोन। ये टॉपिक ता एक्चुअली आसीथिला कोठू ना आपण को पाखरे चिरंतनी बही जदी थिबो 362 पृष्ठ रे ए फेज टी अछि। 362 पृष्ठ रे एटा अछि चिरंतनी रो 300 पृष्ठ रे 362 रे से सर्वमय चेतना सबु किछि स्थिर करंतु एई होछि तार हेडिंग ता कैप्शन रे थिला। मु सेपट को जाऊनी मु केवल से गोटे फ्रेज को आणुची सर्वमय चेतना। से सर्वमय चेतना भितर मैं आलोचना करूची। बेसी आलोचना करी नहीं अल्प किछि आलोचना करी। अंततः आपन पाखे बर्तमान अध घंटा समय अच्छी। तेणु आशा करा जाउची आपण टिके धैर्य धरी शुणु ता भितर प्रभु कौन कहवा को लिखुचंती। निश्चित भाव में आम एक उच्चतर चेतनार जिनस आम आलोचना करने को चाहूँगी सब बेले। तेणु आप चेष्टा करवा अंततः टिके शुणा को चेष्टा करवा बेसी माने डिस्टर्ब न होकरी अत्यधिक माइंड को एक्सरसाइज न करी अंततः भितर को जीवा प्रकृत में माँ श्री अरविंद कौन करने को चाहूँगी। दुईटा जिनस आपन पाक आसूची। गोटे हूँ कौन आम ये अंततः गोटे दुटा लाइन आम आलोचना करवा चेतनाटा कौन टिके टिके आपणकर ता विषय कारण अनेक वर्ष धरी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आपण माने अछंती। चेतनाटा कौन आम आलोचना करवा तार सेकेंड जिनस हूँ सर्वोच्च चेतनामय जो कहते ऑल कॉन्शियसनेस कौन खाली कॉन्शियसनेस कौन तापर ऑल कॉन्शियसनेस कौन तार परवर्ती अवस्था होती ऑल कॉन्शियसनेसटा केमिति कौन तलू को आसिक पहुँचले पुणी एटू इवॉल्व होकर उपरू केमिति जीवे ये सब जिनस भितर आरी भितर आम अंततः आज आलोचना को रखा कि तथापि मुझे कहूँ ताजे आम सब जाक आलोचना करा नुहे। तेणु किसी पोर्सन जी आमको परमिट करें जावाई प्रयास करवा आलोचना को आसी माने आड़े साड़े न बुली आम आलोचना को जावा। आलोचनार प्रथम पर्व हूँ चेतना कहले आम कौन कह सबू जाक चेतना आम अधिकांश समय आम गोटे भूल माने ये भीतर को चली जाऊ रंग कॉन्सेप्ट भीतर को चली जाऊ केमितिका कॉन्सेप्ट बुझिया को चेष्टा करन कौन कहते अनेक समय आम कौन कर गोटे क्या नॉनसेंस बोलिक नॉनसेंस बोलिक कहीथु किंबा आम भितर विधिबद्ध भाव में आमती किसी जिनस आसो काठटाए पथरटाए ये सब जोटा पड़ी फुगला काठ पथर एगुड़ाक भितर बोधे सेन्स ना गोटे चेतना ना। तेणु यही भाया धारणा भितर आम कौन करुचु ना जाऊँ आम कौन करुचु ना जाऊँ गोटे छोटिया कथा कहूँ श्री अरविंद कहते कौन गोटे छोटिया जिनस कहीदे तापर मुझे गोटे छोटिया कथा कही सारा आलोचना भितर को जावा। श्री अरविंद कहते ऑल आर सिक्रेटली कॉन्शियस ये जो नॉनसेंस सेंसलेस ये सब जिनस माने यूजलेस कुंडा अवस्था एमतीका जो शब्द गुड़ा को आम बारंबार यूज करूँ तार किसी एक्चुअली अर्थ ही किसी ना बर आम निजे बुझी ना बोलिक निजक बुझे पारूनु। तेणु हल्दी हुए आम अन्य को भी बुझे पारूनु। तेणु शब्द गुड़ा को आनिक कुआड़ कुआड़ नहीं किंभूत किंभाकार शब्द फ्रेज नहीं आम यूज करूँ कि श्री अरविंद कहले नॉनसेंस ये सी शब्द गुड़ा कौटी किसी क्या भी प्रযোज्य नुहे कहीं ऑल आर सिक्रेटली कॉन्शियस। तेणु आम जना पड़ूनी देखा पड़ूनी। तेणु आम किसी लोक जोटा आम चेतना कहूँ कि भावुची चिंता करुच्ची कथा कहूँ ये सब जिनस को आम नहीं जो रहीचु तार भीतर आम रही जाइचु किसी फिल करुचु किसी देखुचु किसी शुणुचु ये सब जिनस हूँ आम भीतर गोटे सेंसेसन आसूची। तेणु आम कहूँ कौन ना गोटे कॉन्शियस
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏ ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସିକ୍ରେଟଲି କନସିୟସ୍। ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ, ଆପଣ ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଇକେଲ ଏଞ୍ଜେଲୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ବିଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରକର ସ୍ଥପତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ 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 ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦଟା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ବସି ଭାବନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପଡେ। ସେ ଦୋକାନ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନଟାଏ। ସେ ଦୋକାନ ଆଡକୁ ଆଣନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତି, ଟିକେ ନୀରବ ରହିଯାନ୍ତି, ତାପରେ ଉପରକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ନା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମାର୍ବଲଟେ ଖଣ୍ଡରେ, ମତେ ସେ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ସିଏ ସେଠୁ କଣ କଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା ବାବୁ ମାଗଣା ଦେବୁ ନେଇଯା। ନା କହିଲା ନାଇଁ ମାଗଣା ଦେବି କାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କିଣି ନେବି। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେବେଠାରୁ ଏ ଦୋକାନ କଲେଣି ଏଟା ପଡିଛି, କେହି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭାବୁଛି କୁଆଡେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲି, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଏଟା ପଡୁଛି, ମୋ ଜାଗା ବାଡି ବସି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏନିୱେ ସେ କଣ କଲା, କେମିତି ଦେଲା, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ କହୁଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆଞ୍ଜେଲୋ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖାଗଲା, ରୋମର କଣ କଲେ ନା, ମାନେ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକରି ଆଞ୍ଜେଲୋଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗେଇଲେ। ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଜେସସଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଞ୍ଜେଲୋଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, ସେଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ କଣ କରୁଛି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଭବନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। କହିଲେ ଶୁଣନି ନା କଣ ଦେଖିଲା ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲ ନା, କେମିତି ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ରୋମରେ ଚହଳ ପଡିଛି, ଇଟାଲୀରେ ଚହଳ ପଡିଯାଇଛି। ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ଆର କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଛ? କହିଲା ମୁଁ କଣ କେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସି, ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କଣ ଶୁଣିବି। ସେଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟା ମତେ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ, ସେଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଭାବିଲେ, କହିଲେ କେମିତି କଣ, ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍? ମୁଁ ଯୋଉଟା କି କେବେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପଡିଲାଣି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇକି ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ସେଠୁ ସେଇଠି ଆଞ୍ଜେଲୋ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଏ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ପାଦ ଅଟକି ଯାଏ, ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଭଳିଆ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଯୋଉ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡିଥାଏ, ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟା ପଡିଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଚେତନା, ଅନ୍ତ ସ୍ୱର ମତେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସବୁବେଳେ ମତେ କହେ ଏଥିରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି ତାକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ତାପରର ଷ୍ଟୋରି ତୁମେ ମତେ ମାଗଣା ଦେଇଦେଲ, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସେଇଥିରୁ ଯୋଉ ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଣିଥିଲି, ତାରି ଭିତରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଜେସସକୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ କରିଛି ନା, ମୁଁ ସ୍ଥପତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ କେମିତିକା କଥା ନା, ସବୁ ଗୁଡାକର ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆପଣ ଚାହିଁକିରି ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ, କେହି ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ଚେତନାଟା କହୁଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚେତନା, ଏକ ନିବିଡ଼ ଚେତନା ଅଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚତରର ଚେତନା ଅଛି। ସେ ଚେତନାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଗଲେ ତାର କଣ କରିବ ନା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ଏନିୱେ ତୁମେ ଦେଇଦେଲ, ଆଉ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ଯାହାକୁ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ବଙ୍କା ତେଢା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ କେବେ ଜୀବନରେ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଥିଲା କଣ, ଗୋଟେ ସତେଜ ସଜାଗ, ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଥିଲା, ଯିଏକି କଣ କଲେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରି ରହିଥିଲେ, ଲୁଚିକିରି ରହିଥିଲେ, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ସିକ୍ରେଟ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ହିଡିନ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରରୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା, ସେ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସଜାଗ ଭିତରେ, ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ, ଫେମସ ଜେସସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଆସିକରି କଣ କଲେ ନା, ମାନିଫେଷ୍ଟ କଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସବୁ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟଲି କନସିୟସ୍, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲୁ କଣ ନା, କାହା ଭିତରେ କିଏ ସେ ଆସନ୍ତି, ହିଡିନ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କନସିଲ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ବଚେତନାମୟ, ସେ ଆସିକରି ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ପୁଣି ଇଭଲ୍ଭ କରିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅରିଜିନାଲ ଜାଗାକୁ ଆସିକରି ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କଣ କରୁছে, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଜି, ଏଇ ଯୋଉ ପାଠକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ପରମିଟ୍ କରିବା ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏନିୱେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ଚେତନାଟା କଣ? ଗୋଟେ ଚେତନା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନକୁ ମୁଁ ଆପଣ ଯାଉଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିବେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
कहले चेतना बोलिक कौन कह मुझे जानते जे आ भितर गोटे कौन सब गुड़ाक समस्त भितर गोटे गोटे चेतना काम करुच्ची कौ चेतना काम करुच्ची केते परसेंट निर्भर करें ताकू आम कहीपर मापी पार मेजरिंग रड ना कि गोटे चेतना काम करुच्ची मोटामोटी भाव में जब कहे जब गोटे चेतना बोलिक गोटे कौन जिनस मत बुझे दियो से हूँ कौन ना स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी फील एंड हियर कहते यही भाया अवस्था कहले कौन अच्छे एमती एक सत्ता चेतना मान हूँ गोटे सत्ता बीइंग आउ कन्सियसनेस ये दीटा जाक भितर आप जो देखुं दीटा जाक एका जिनस तेणु सी कौन कर आसिक रही कौन हो सुपर कनसीयस सी आसिक मैटर भितर लुचिक रही इनकनसीएंट भितर रही तेणु सी बर्तमान कौन कले सी आसिक रही बर्तमान सी कौन करेंगे ना इनवल्यूशन आसुच्च ये कौन इभल्यूशन इभल्व होकर ओरिजिनल स्थान को जी तेणु ताको कहले ये स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी फील एंड हियर देखिपर शुणी पार अनुभव कर तेणु यही भाया सत्तार अवस्था को कहती चेतना एग्जांपल दिंतु गोटे एग्जांपल आपको दूसरी केमी कौन होती आपण मैंने नॉर्मली जहाँ को कहते कौन कला ना तले पड़गला मुंडटा बाजिगला तापर कौन कला लस्ट कन्सियसनेस चेतना हरैला एमतीका शब्द आप शुण तले पड़ी मुंड कौन होगा मुंड फाटी फुटीगला कौन है से चेता हरैला एमतीका शब्द हूँ सेठी कन्सियसनेस यूज कर नेगेटिव सेन्स रे फाटीगला से पॉजिटिव सेन्स रे गोटे कौन दिखते एग्जांपल करेंगे कौन कहते जहाँ कहते कौन होती दुई सप्ताह कोमारे रहिले कोमा कौन बुझुंट माने कोमा स्टेज रे रही सारा सी बर्तमान कौन कहते रिगेन्ड कन्सियसनेस ये कन्सियसनेस यूज हो गोटाकार प्रथम यूज हो कौन ना चेतनाटा हरैला लस्ट कन्सियसनेस ये कौन रिगेन कन्सियसनेस से जिनस बुझनी चेतनाटा यूज हो तार अर्थ हूँ कौन से एबिलिटी नथिला एबिलिटी थिला हरैला इनएबिलिटी थिला पुणी ज्ञान कला जोटा कि देखी पारला अनुभव करि पारला आ कोन कला सुनी पारला याकू कहते चेतना लेकिन आउ गोटे डेफिनेशन दियंतु आपण कहबे आउ गोटे डेफिनेशन दियंतु आउ गोटे डेफिनेशन आपण दउछि कोन कहते स्टेट ऑफ रियलाइजिंग और नोटिसिंग गोटे रियलाइजेशन आपण आसीबो सेही जो अवस्थाटा नोटिसिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट एमिति किसी दुनिया रे अच्छी जमिति आंजलो देखिले से जो माइक आंक भितर जमिति पथरटा को देखिले पथर भितर देखुछन गोटे किसी एक्जिस्टेंस अछि तेनु कहले केमिति कोन होउछंती जेमिति कहउछंती देयर इज ए ग्रोइंग कॉन्शियसनेस ऑफ द नीड टू सेव एनर्जी वर्तमान देखुछन कोन ना वर्तमान जेमिति आपण किछि समय पर पूर्व देखिले जे हॉल ऑफ हार्मोनी कोन स्टेट ऑफ हार्मोनी सेटा बंद होता है भी प्रोब्लेम चली सेमती आउ गोटा जाऊँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जमी आपंकर गंडगोल चली ईरान ब्लॉक कर अमेरिका जाई बोम्बार्डिंग करमती आउ गोटे स्टेट बाहरी जोटा कि हूँ कौन ना रशिया बर्तमान से लड़ाई चली से जोटा मात्र 7 किलोमीटर गोटा रेडियो गोटा से स्टेट अच्छी जहाँ एक्चुअली क्रिमिया थिला 2023-24 बेलू क्रिमिया को रूसिया दखल कर नहीं बर्तमान तार भितर 25% तेल बेपार रूसिया 25% तेल गैस बेपार से हुए 7 किलोमीटर मात्र दूर से गोटा रही सेट आर्बोज एमती कौन समथिंग ये गोटा जिनस सी गोटा थिला एवं तार जो 30% जो माने खाद्य पदार्थ जो सप्लाई करे सी हूँ तार भीतर जाऊला जहाँ उपर कि कौन कर 8-9 दिन भितर 116टा जहाज उपर यूक्रेन आक्रमण करिछि याकू बोधे होपफुली आपन बाटे लागुचे तेणु बर्तमान कहउछनी कोन ना तेणु आपन को प्रधानमंत्री कहउछनी समस्त कहउछनी कोन ना एनर्जी सेव कर बर्तमान समस्त भीतर गोटे चेतना जागृत करा जाउछि जे एनर्जी सेव कर वर्क फ्रॉम होम ये मध्य आपन को कुहा जाउता बर्तमान टिके रिलैक्स हो गलानी काम कर दरकार नथिले गाड़ी बाहर कर नाही तापर बर्तमान डॉलर क्राइसिस होती बोलिक बाहर तुम जिते पारुच कम सुना यूज कर जिते पारुच कम तेल ताकू कहते गोटे कन्सियसनेस यही भाया भाव में मोटामोटी भाव में आपड़ कौन कले ना आसिले नसिले कौटिक ना गोटे चेतना आपको तेणु ये चेतना को जानी सारा पर श्री अरविंद कौन कहते श्री अरविंद गोटे लाइन आपको कह आरंभ करुँच चेतना कौन नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन कौन जमी कह चेतना एत जिन कहली पशिगला बाहरी आसिले चेतना हरैले चेतना ये कर आसिक पहुँचले यही जिनस कहले बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन नुह ताकू सेमती धरना पासिक बोलिक धरना तार एक्टिव स्टेजटा अच्छे केमिति कौन अच्छी फंडामेंटल एनर्जी ऑफ द डायनामिक ओमनिपोटेंट एंड कहते जहाँ को कहते इवेन ताकू कौन करेंगे ना जड़ मध्य डरमांट होकर शोची बोलिक नुह ना ता भितर एटा खाली पेसिमिज्म बोलिक भाव ना डायनामिज्म गतिशीलता अच्छी ओमनी प्रेजेंट सबुआड़े विस्तृत होकर रही तेणु यही भाया जिन हो ये जिन अच्छी जदि अच्छी फोल्डिंग करके रखी कौन हम ना अनफोल्डिंग कर फोल्डिंग टाक अनफोल्डिंग करदेव सिक्रेट होकर बाहर को आसवा आरंभ कर तले आसिक कौन कर निवर्तित होकर रही श्री अरविंद कहते जो गुड़ाक निवर्तित होती से निवर्तित हेबे लाइन टा स्ट्रेट आपको कहूँ केमी करेंगे कौन करेंगे केते समय लगे से कथा मुझे कहूनी मुझे केवल आपको लाइन टा कहूँ दोज दैट हैव इन्वॉल्वड मस्ट इवॉल्व
जो गुड़ाक विवर्तित होती निश्चित भाव में से विवर्तित हे तेणु से कहते विवर्तित कौन विवर्तन कौन श्री अरविंद सुंदर भाव में आप जानते गो फरवर्ड गो अपवर्ड ताको श्री अरविंद आपको कहते इवोल्यूशन हूँ यही भाया जिनस करके श्री अरविंद बुझाऊँ कौन होती ना अनफोल्डिंग इटसेल्फ जोटा हूँ फोल्डिंग करके रखिंट बर्तमान कौन करेंगे ना अनफोल्डिंग निजक अनफोल्डिंग करदे कौ स्टेट रू कौटी के जीवे ना इनर्ट मैटर भितर अच्छा निष्क्रिय जड़ भितर निजको कौन कर फोल्डिंग करके रखिंट अनफोल्डिंग करदे निजक जो अनावृत करदे से कौन हम जहाँ कहते आपण मैंने कहे कौन ना लाइफ माइंड अल्टीमेटली कौन ना हायर स्पिरिचुअल स्टेट भितर को निजको आवर्तित कर ओरिजिनली से जहाँ थे बर्तमान से आड़ को जी तेणु बर्तमान आपंकर एपर्यंत मुझे जहाँ कहली कौन कहली ना सब गोटे चेतना बोलिक गोटे जिनस कहली गोटे एमती चेतना जिनस अच्छी चेतना सबू भितर अच्छी भगवान कौन कर आसिक बर्तमान उपरू सी आसिक पहुंची तले आसिक इनकनसीएंट भली मैटर भितर रही से बर्तमान फोल्डिंग होकर रही भेल्ड होकर रही बर्तमान से कौन करेंगे ना अनभेल हवा आरंभ करेंगे तापर आप ये हूँ फास्ट कथा सेकेंड कथा मैं आलोचना आड़ को जी पूर्व मुझे आउ गोटे जिनस बुझे दूँ से अल जदि कनसीयसनेस या ताले अल कनसीयसनेस को मुझे कौन बुझेबी तेणु कहते अल कनसीयसनेस को मुझे कौन बुझेबी आप माँ बुझे दौरान प्रभु भी बुझे दौरान कहते यही भाया जिनस भितर आपको जी कहले कौन करेंगे अल कनसीयसनेस बोलिक जो सर्वमय चेतना बोलिक भावुं से यही भाया आप बुझे पारे केमी कौन बुझा आरंभ करेंगे जहाँ को कहते सुप्रीम डिवाइन कनसीयसनेस चेतनार जो विभिन्न स्तर अनकनसीयस देखुं इनकनसीएंट देखुं सेमी कनसीयस देखुं सॉरी माने कौन होती सबकनसीयस देखुं एम सब विभिन्न कनसीयसनेस धीरे 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 सुपर कनसीयस आड़ को जाऊँ तेणु बर्तमान कहते ये जो अल कनसीयसनेस बोलिक कहते कैपिटल ए कैपिटल सी सी हूँ कौन ना सुप्रीम डिवाइन कनसीयसनेस सुप्रीम डिवाइन कनसीयसनेस या बोधे बुझे सुप्रीम बुझी डिवाइन बुझे से जो कौन हो परिपूर्ण चेतना दिव्य चेतना केमितिका स्तर में थी एठी तो आम देखु खंडित होकर आम देखु विभिन्न जगह रोचु तेणु सी केमी कौन थे अनडिवाइडेड चेतना बुझे बर्तमान सुप्रीम कनसीयसनेस गोटे लाइन कह इनवोल्यूशन इवोल्यूशन आड़ को जी तेणु बर्तमान कहते कौन यही जो अल कनसीयसनेस बोलिक कहते सी होती किए से ना सुप्रीम डिवाइन कनसीयसनेस ठीक अच्छे आम बुझिलु स्थिति केमी अच्छी ना सी होती ओरिजिनाली अनडिवाइडेड अखंड माने खंडित होना ओरिजिनाली अनडिवाइडेड आउ कौन कहते ना यूनिवर्सल आप घर भर माड़ी बसिक कहते क्षुद्र करेंगे ना यूनिवर्सल थर्ड होती कौन इनफिनिटी कनसीयस फोर्स असीम चेतना दैट परफेक्ट्स ऑल एक्जिस्टेंस जुआडे जो स्थितिर आमर जो काली बोधे आलोचना करूँ दाउ आर द रीजन ऑफ आवर एक्जिस्टेंस काली बोधे आलोचना करी किए जदि आप ग्रुप थे निश्चित भाव में देखिए दाउ आर द रीजन ऑफ आवर एक्जिस्टेंस तुम्हें ही आम जीवन धारण जीवन बंचार कारण तेणु से कहते सब गुड़ाक भितर रही तेणु ये बर्तमान आम जानिले बर्तमान जानिले चेतना बर्तमान देखिले जो सर्वोत्तम चेतना कहते सर्वमय चेतना बोलिक जानिले बर्तमान प्रश्न आसूसी ये दीटा जिनिस केमिति कौन आसिक तैयारी है केमिति ये दीटा जिनिस केमिति कौन तैयारी है ना दीटा जिनिस कौन होची ना प्रथम आप देखंतु परम भगवान कौन कले ना एक रु अनेक हवापाई चिन्हवाई आसवा आरंभ कले इति इच्छा कले मल्टीप्लिसिटी भूल कहली एक थिले अनेक हवापाई इच्छा कले अनेक जहाँ को कहते सिंगुलारिटी मल्टीप्लिसिटी यही भाया कनसेप्ट आसी पहुँचो ताले केमिति कौन आसिले मुझे तीन लाइन आपको कहीदे तापर आम जा लाइन तीन भितर यही जो आसवा जीवा चिंता करवा या कहते श्री अरविंद कहते आवर ऑफ द डिवाइन जहाँ को आप कहते देव मुहूर्त बोलिक कहले आप गोटे छोटिया ओडिया छोटी बहीटा पढ़ी देव मुहूर्त बोली कहते किंतु श्री अरविंद साड़ को जाऊनी श्री अरविंद जो देव मुहूर्त कहते तार मुझे तीन लाइन रे बुझाऊँ कहले देव मुहूर्तटा कहले कौन आम कहते सब गुड़ाक देव मुहूर्त आम किसी असुविधा ना आके तेरे बाहु में हर शाम बने सिंदूर तेणु ये सब जिन सब जाक हूँ आवर ऑफ द डिवाइन बट श्री अरविंद पर्टिकुलाली जो आवर ऑफ द डिवाइन बुझे चारोटी लाइन कहते मन रखा चेष्टा करूँ चारोटी लाइन कह चेष्टा कर कौन कह चेष्टा कले कहते बट व्हेन दीटा जाक लगे सांगे सांगे लगे कहीं श्री अरविंद लगे मुझे जानी कि प्रभु लिखिं आमको मानि ना पड़ा आमको कौन करवा आम कौन कर बुझा चेष्टा करिया बट व्हेन केवल किंतु जिते बेले बट व्हेन the hour of the divine draws near hour of the divine अर्थ होची कौन ना देव मुहूर्त जिते बेले देव मुहूर्त कौन बुझे ना पाखे आसे draws near पाखे आसे अच्छा से कौन हम देव मुहूर्त माने देवतांकर मुहूर्त परमंकर मुहूर्त से कौन करिवो ना पाखे आसीबो अर्थात अष्टम गर्भरे
ମାନେ କଣ ହବ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ କଣ ମାନେ ଆସିବେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଦେବକୀ କଣ କରିବେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ। ଭଗବାନ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏ ଜନ୍ମ ଫନ୍ମ ଗୋଟେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ସୁପରଫିସିଆଲ ଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବୁ ଭଗବାନ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ନା ଅଷ୍ଟମ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ କହିବେ କେମିତିକା କଥା କି କୃଷ୍ଣ କଂସଟା କି ଭୁଲ କରିଦେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏପଟରେ ମାମୁଁ ହେବେ ସେପଟରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭେଣେଇ ହେବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଦୈବୀ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ। କଣ ତାଙ୍କୁ ଦୈବୀ ବାଣୀ ଆଉ କହିବାକୁ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ ହେଇକିରି ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ପଡିଲା ନା ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ କେମିତିକା କଥା କଣ କେମିତି ହବ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ସରି ତାକୁ ହଉଛି କଣ ନା ତାକୁ ବସେଇବାର କଣ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତ ଇଏ ଯୋଉ ଭ୍ରୂମା ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିକିରି ଦବ ଏ ବଡି ମେଡ୍ ରେଡି ଥ୍ରୁ 1000 years ଏ ବଡି ମେଡ୍ ରେଡି ଥ୍ରୁ 1000 years ଗୋଟେ ଶରୀର ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂମାବିଷ୍ଟ କରାଇବ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ଜଠରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ ନାଇଁ ନା ଯିଏ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ମା ବାପା କିଏ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ୟାକୁ ସବୁ ଧରି ପାରୁନୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ଇଏ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ଶକ୍ତିର ଆଧାରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ ଆଧାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। A body made ready through 1000 years is the supreme, is the cup fit for the supreme descent. ଯାହାରି ଭିତରକୁ ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ପରମଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଡ କରାଯିବ ଅବତରଣ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଚେତନାରେ ଅଛୁ ନାହିଁ କହିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେତନା ଦରକାର ସେ ପାଇଁ କଣ ହବ ନା ରଥାରୂଢ ହେଇକରି ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆମେ ସୋ କଲ୍ଡ ଆମେ ଆକାଶରେ ବୁଲିବା ତାହେଲେ ସେ ଚେତନା ବୁଲି ହବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯେମିତି ହନିମୁନ ପିରିୟଡ କହନ୍ତି କଣ ସବୁ ଯୋଉ ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଇପାରିବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚେତନା ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଧରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କଣ କରିବେ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ। ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେହି ଚେତନାରେ ଏକତ୍ରିତ ରହିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଅନ୍ଧାର କାରାଗାର ଭିତରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କଷ୍ଟ ହେଲା ଆରେ କଷ୍ଟ କଣ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ରହିଥିଲେ କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ନା ସେମାନେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଏହା କରିନାହାନ୍ତି ଆରେ ନାଇଁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠିକି ନବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କୁଛର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ନିଆଗଲା କୋଉଠିକି ନିଆଲା ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ତମକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି ତମେ ସେ କାମ କର ସିଏ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଦୁନିଆରେ ଭାସିଗଲା ସେଗୁଡା କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। ଏନିୱେ ସେଇ ଯୋଉ ଆୱାର ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଡ୍ରଜ୍ ନିୟର ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଏକ ତ ଥିଲେ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆସିବ ସେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜର କଥା କଣ କେମିତିକା ଶକ୍ତି ଏକା ହି ଆଣ୍ଡ ସି ଆର୍ ୱାନ୍ ଏଠି ମାନେ ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଦ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ସିଏ କଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ବି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆୱାର ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ହବ ସେତେବେଳେ ଦ ମାଇଟି ମଦର ସାଲ୍ ଟେକ୍ ବାର୍ଥ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନନୀ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଆସିକରି ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ କାଳବକରେ ସେ କଣ କରିବେ ଆସିକରି କଣ କରିବେ ନା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ଏକ ତ ଥିଲେ ହେଲା ସେକୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା କଣ ଏ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ହେଲା ନା ତାପରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଶୁଣ କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏ ଦି ଜଣ ଆସିକରି କଣ ଲୀଳା କରିବେ ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ହବ ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପନେରୀ କଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଆସିକରି କଣ କରିବୁ ନା ଆସିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଗୋପନାରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋପନାରୀ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ସେ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଗଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ କେମିତି କଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ନା ଭୂମାବିଷ୍ଟ ହେବେ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀନ ହେବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେମିତି ଆସିବେ କୋଉଠି ଆସିବେ ନା ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାର ଆଧାର। ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ କେମିତି ଆମେ କଣ ଆଧାର ଆମେ କିଏ କୋଉଠି ବସିଛୁ କଣ ଗୋଟେ କରିଦଉଛୁ ଅନଲାଇନ କରିଦଉଛୁ ଆମେ କେମିତି ଆଧାର ହବୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ବି ବର୍ନ ଇନଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲେ। ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି
God be born into the human clay। ଏଇ ଯୋଉ ମାନବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡୁଳା ଅଛି, ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ କଳେବର କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର କହୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରକୁ ଦେବାବତରଣ ହବ। ସେଠି ତ ସୁପ୍ରିମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିବେ କଣ ନା ମାନବ କଳେବର ଭିତରକୁ ଦେବାବତରଣ ହବ। ଗଡ୍ ବି ବର୍ନ, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ କୋଉଥିରେ? ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପିଣ୍ଡୁଳା ଅଛି, ମୃଣ୍ମୟ ପିଣ୍ଡୁଳା ଯୋଉ ଅଛି, ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଅଛି, ତାରି ଭିତରକୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିବେ। ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲା। କେମିତି କଣ ଲସ୍ ହେଇଗଲା? ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ, ମୋର ହବ? ମୁଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକିରି ଆରାମରେ ବସିକି ଯାଇକି ଟାଉନରେ ବସିକି ବୁଲିବା, ନ ବୁଲିକିରି ମୁଁ କାହିଁକି କଣ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଛି? ନା ଶୁଣ ଟିକେ, କାହିଁକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୂଳରୁ ନ ଶୁଣିକିରି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ନା କଣଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦେବାବତରଣ ହବ ନାହିଁ। କାହା ଭିତରେ ହବ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇପାରେ। ଖୁସି ହେବେ ଆପଣ, ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି କଣ ହେବେ? ଗଡ୍ ବି ବର୍ନ ଇନଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୁଝିଲୁ, ମାଇଟି ମଦର ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ଗଡ୍ ବି ବର୍ନ ଇନଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ। କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ଆମର କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଫର୍ମସ୍ ମେଡ୍ ରେଡି ବାଇ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ୍। ଯୋଉ ରୂପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମେଡ୍ ରେଡି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ବାଇ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକରି ତାକୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କହିଲି ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏ ବଡି ମେଡ୍ ରେଡି ଥ୍ରୁ 1000 ଇୟର୍ସ। 1000 ମାନେ କଣ? ହଜାର, ଏକରେ ତିନିଟା ଶୂନ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକରି ଯୋଉ ଶରୀରକୁ, ଯୋଉ ଜଠରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି, ଜୀବନ ଧରିକରି ଯୋଉଟାକୁ ଶରୀରଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରକୁ ଦେବାବତରଣ ହବ, ଅନ୍ୟ କାହା ଭିତରକୁ ଆସିବନି। କାରଣ ସେମାନେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଚେତନା, ସବୁ ଯାକ କରିବେ। କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? କଣ କରିବେ? ଇଏ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତମକୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ କନସେଣ୍ଟଟା ଦିଅ। ନା ମୁଁ କନସେଣ୍ଟ ବି ଦେବି ନାହିଁ, କାଳେ ମୋର ସରିଯିବ, ତେଣୁ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କନସେଣ୍ଟଟା ଦିଅ। ଯେମିତି କହିଲେ, ଦୁଇଟା ମେସେଜ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀର ମେସେଜ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ସାବିତ୍ରୀର ମେସେଜ। ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ହଁଟାই କହିବ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏଗୁଡାରେ କଣ ମିଳିବ? ଆମେ ତ ଆମର ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, କାହିଁକି ତା ଭିତରକୁ ଯିବୁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ମାଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆଇ ସାଲ୍ ସେଭ୍ ଆର୍ଥ ଇଫ୍ ଆର୍ଥ କନସେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ସେଭ୍। ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି ଯଦି ପୃଥିବୀଟା ଖାଲି କନସେଣ୍ଟ ଦବ। କନସେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାକୁ ପଡିବନି, ଯାଇକି ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଖାଲି କନସେଣ୍ଟ ନା ହଁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେତକ ବି ଆମେ ଦବା ପାଇଁ। କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ସେଭ୍। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ରିସ୍କ ନବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ନବା ତ ସେ ପରର କଥା। ହଁଟାଇ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଦେଲେ କଣ ହଉଛି? ଆମେ ତ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବଳ, ବହୁତ ଆମ ଚେତନା ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ହବା କଥା ତ ସେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଏନିୱେ, ଆପଣ କିଛି ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି। ଏନିୱେ, ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କନସେଣ୍ଟ ତ ଦବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ରାଜି ହେବେନି। କେହି ଜଣେ ଆସିକି କହିବ ଟିକେ ଯଦି ହଁଟା କହିବି, କନସେଣ୍ଟଟା ଦେବି, କଣଟା ହବ ଟିକେ ମତେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ମୋର ଦେବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ହଁଟା କହିଦେବି, କନସେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ କୁହ? ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିବି ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ଦେବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଭାବିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଓ ଏଟା ପୁଣି ମାଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ବହୁତ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯିବେ। ଏଇ ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନକୁ ବୁଝେଇ ପଢୁଛୁ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବେ ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କନସେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦବ, ମାଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମା ତ କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯଦି କନସେଣ୍ଟ ଦେବୁ ତିନିଟା ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତୋ ଜୀବନରେ ପୃଥିବୀରେ ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆପଣ କେବେ କଣ ମୂଳରୁ ଜାଣିନି ମୋର ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା, ହଁ ହବ, ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହେଲେ କେମିତିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ନା ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କଣ? ନା କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହବ ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି କହିଲେ? ସର୍ବଚେତନାମୟ କଣ, ସିଏ କଣ କରିପାରନ୍ତି? କଣ ମତେ ଇଏ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେବେ? ନା ମୁଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବି, ମତେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଇ ପଳେଇବେ? ନା ଗୋଟେ କୋଠା ଦେଇ ପଳେଇବେ? ଏଟା ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଦେଇ ଦଉଛି। ଯିଏ ଆମେ ମୂଳରୁ ଯାଉନି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗଣା ଛଅଟା ଦିଅଟା କୋଠା, ଆମେ କଣ କରିପକେଇଛୁ କି? ତାହେଲେ କଣ ସିଏ ଯୋଉ ଅଲ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଯୋଉ ସର୍ବଚେତନା ମାନେ କଣ ସର୍ବମୟ ଚେତନା, ସେ କଣ ଆସିବେ ଆମକୁ ଇଏ ଖାଇବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କୋଠା ବାଡି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନା ଇଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିବେ? ହେଲେ ନାଇଁ, ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଚ୍ଛା କଣ ମତେ ଦେବେ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଆପଣ
ଆପଣ କିଛି କିଛି ବୁଝିଲେଣି ତେଣୁ କଣ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କନସେଣ୍ଟଟା ଦବ ଦେଇପାରେ ଦେବି କି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହେଲେ କଣଟା କରିବା ନା ତିନିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଯଦି ଖାଲି କନସେଣ୍ଟଟା ଦବୁ କନସେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବୁ ତାର କଣ ନ ହେଇଥିବ ଅଲଗା କଥା କହିଲା କନସେଣ୍ଟ ଦେଲେ କଣ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହବ ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ଆଡମିଟ ଦ ସବର୍ନିଟି ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ଆଡମିଟ ଦ ସବର୍ନିଟି ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ମଣିଷର ମନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ମନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେନି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 8-10ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମନର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର କଥା ହଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ ମାନେ କଣ ହବ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ କସ୍ମିସିଟି କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବ କସ୍ମିସିଟି ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଯିବେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହାୟର ରେଞ୍ଜକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ସୁପରମିଟ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରୁ କେମିତି ଯିବି କସ୍ମିକ କନସିୟସନେସ୍ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାର ଲେୟାର କହୁଛି ସବୁ କଣ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଯିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସିଏ ହିଁ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏନିୱେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ କଣ ମାଇଣ୍ଡର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 100 ପ୍ରକାର ମନର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହୋପଫୁଲି ଆପଣ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଲେୟାର୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଥିବେ ତେଣୁ କହିଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଛି କିଛି ମାନୁଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ତ ସତ୍ୟ କତୁରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ସେ ଜମା ଜାଣିପାରିବନି ଅନେକ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ସାଲ୍ ଆଡମିଟ ଦ ସୋଭର୍ନିଟି ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ମାଇଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ସୋଭର୍ନିଟି ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ଆଲୋଚନା କରିବ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ରହିପାରିବ କି ମାନେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଘର ମାନେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଉପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ 100 ତାଲା କୋଠା କେବେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ସୋଭର୍ନିଟି ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ମଣିଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ମନଟା କୋଉ ଚେତନାକୁ ଯାଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଥା ହଉଛି କଣ ବଡି ସାଲ୍ ବିୟର ଦ ଇମେନ୍ସ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ବଡି ସାଲ୍ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ବଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବଡି ସାଲ୍ ବିୟର ଦ ଇମେନ୍ସ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ଆସିକରି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ନଥିଲା ବୋଲିକରି ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ ଯାଇକିରି କଣ କଲା ନା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆସିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଡିସେଣ୍ଡ କଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଝିରେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ବୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ବଡି ସାଲ୍ ବିୟର ଦ ଇମେନ୍ସ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଦେବାବତରଣ ହବ ସେକୁ କି ଶରୀରଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହାଫ୍ ପଜଲ୍ଡ ହଁ ଯେମିତି ଖାଇ ପିଇକି ଅଛି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଗୋରା ଦେଖାଉଛି କିମ୍ବା କାହାର 30 କିଲୋ 40 କିଲୋ ମୁଁ 80 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଓଜନ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଇମେନ୍ସ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ଡିସେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶରୀର କଣ ନା ସକ୍ଷମ ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 200 ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ହଉଛି କଣ ଯୋଉଟା ମାନବ ପ୍ରେମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେଇଭଳିଆ 200 ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଇଏ ପ୍ରେମ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଳୁଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ଜାଳ କାହା ପାଇଁ ଏଇ ହଉଛି ମଣିଷ ପ୍ରେମ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡକୁ ଯାଉନି ତେଣୁ କହିଲେ କଣ ନା ଲଭ୍ ସାଲ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ଅନଉଣ୍ଡେଡ ଆର୍ ସଏଲ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଅକ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଖଣ୍ଡିତ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ଭରା ପ୍ରେମ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ପ୍ରେମ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମଟା ଯେତେବେଳେ ଅରିଜିନାଲି ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରେମ ଜନ୍ତବ ପ୍ରେମ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରେମ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିନଥିଲା ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଆସିଥିଲା ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନା ଉପରୁ ଆସିଲା ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲା କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଗଲା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରାଗଲା କହିଲେ କଣ ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କହିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ LOVE ଲଭ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କେମିତିକା ଏ ଗ୍ଲୋରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଟର୍ନିଟି ସ୍ପିୟର ଏଠି ଆସି ନାହିଁ ଉପରୁ ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ ଏ ଗ୍ଲୋରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଟର୍ନିଟି ସ୍ପିୟର ଶାଶ୍ୱତ ବଳୟରୁ ପ୍ରେମଟା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ଏଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର 3ଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ପରଭର୍ସନ ଦେଖାଲା ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆବେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଆଧାରରେ ରହିବା କଥା ତାହା ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ଡିସଫିଗର୍ଡ ଯୋଉ ରୂପ ନେଇକରି ଆସିଥିଲା ତାର ଅରୂପ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ହେଲା ଆବେଷ୍ଟ ଡିସଫିଗର୍ଡ ମଗ୍ଡ ମାନେ ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ ଯେମିତି ରାଧା ମାନେ କଣ କୃଷ୍ଣ କଣ
राधा हूँ आराधयती राधा आकर्षयती कृष्ण आमे कौन ताकू कहले ना माई भाणीजीर माने कौन होची माई आ भणजार प्रेम कहानी या कुछ तात्सल्य करती ये हूँ तात्सल्य किए कला बाय द वे शर्माइट्स आमरी भलिया लोक जो माने सब अच्छी रहिचन सेही माने सब करूचन ता माने ओरिजिनली कौन थिला ना परमानेंट स्टेज रे थिला माने गोटे माने बेस रे थिला कि एठी आसिकरी डिबेस्ट हो जाउची आबेस्ट हो जाउची सेपटरे कौन थिला ना फिगर थिला एठी आसिला बेले कौन डिसफिगर हो जाउची सेठी एठी कोन जे ना तात्सल्य होची मग्ड होची सेठी कोन होची ना ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति को नेकरी थिला एठी आसिकरी पहुंचला को तार अवस्थाटा आसिकरी एई बडा होची जदि तुमे हटा देई दबो सेई जो स्वर्गीय प्रेमटा जेठी आसी खंडित तात्सल्य प्राप्त होइक रहिसंती कुरूप अरूप होइक रहिसंती ट्रेड अनउंडेड अक्षत भाव रे कोन करबो ये पार्थिव वातावरण भितरे विचरण करिबा आरंभ करिबो तार प्रेमर अवस्था बदली जीवो मनर अवस्था बदली जीवो शरीरर अवस्था बदली जीवो जे कि सर्वोत्तम सत्य को ग्रहण करबा को आछिबो ताकू जे परिबा को आछिसंती सी आसी आपनक पाखरे अछंती किंतु आमे ताको कंसेंट दबा जो कंसेंट देले दुनिया कोन होइबो काई कि ताको टेंशन नबा मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन नो स्टडी नो कंफ्यूजन तेणु अधिका पढ़ा अनेक प्रश्न उठिबो कम पढ़ा कम प्रश्न उठिबो कहीं कादुओ को जीवा गोड़ पशिबा नो स्टडी नो कंफ्यूजन कादुओ को जीवी कहीं गोड़ धोइबी कहीं ये कहानी अनेक दीर्घ समय आपनकर ठप ठप कर सारे ये आमको अटकवा व्यतीत अन्य किसी उपाय ना केवल मुझे सरफेसटा कही यार गभीरता भीतर को गले अनेक गभीर अच्छी अनेक तत्व अच्छी मुझे भीतर को जाऊनी आज आलोचना को ये रखुच्छी एवं समस्त को हृदयर गभीरतार प्रणाम जनाऊँगी आपणकर अति मानस यात्रा तो प्रति ये जो शुभ दिन ये शुभ समय आसी उपस्थित होती भगवान माँ कृपा आज वर्षी उठू आपण माने यात्रा सफल काम हो यही आशा करी आज आलोचना को ये रखुच्छी वंदे मातरम प्रणाम धन्यवाद गुड नाइट अशेष अशेष धन्यवाद भाईंकर यही गभीरतार भरा अर्थ पूर्ण आलोचना जहाँ चेतनार अभियात्रा से भाईंकर आलोचना आहरी आगक आगक आम शुणु भाई आहरी गभीर रु गभीरता को स्पष्ट करंतु एवं आमको से भागीदार हबार सुजोग दियंतु पुणी थे भाई पाखरे अशेष कृतज्ञता भरा प्रणाम माँ पाखरे प्रभु पाखरे ये सुंदर आलोचना को आमे निवेदन करदेबा सहित समस्त अपा भाई को हृदय कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करी आज आलोचना को माँ चरण में निवेदन करी माँ नाम जप सहित आज पाठ्यचक्र को सांग करवा माँ 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 आज पाठचक्र ये सांग है।